ہمارے نظام شمسی میں کئی ایسے سیارے موجود ہیں جن کی ساخت اور حیرت انگیز خصوصیات انسانی ادراک و فہم سے یکسر بالاتر ہیں۔ گزشتہ صدی میں سائنس، بالخصوص فلکیات کی تیز رفتار ترقی نے نظام شمسی کے سیاروں کے کئی سربستہ رازوں سے پردہ اٹھایا ہے، جس سے ہمیں ان پراسرار دنیاؤں کے حوالے سے ایسی اہم ترین معلومات حاصل ہوئیں جن کا حصول گزشتہ زمانوں میں ناممکن سمجھا جاتا تھا۔ آج ہمارا موضوع بحث ایک ایسا ہی پراسرار سیارہ ہے جس کو ہم مشتری یا جوپیٹر کے نام سے جانتے ہیں۔ ناظرین، مشتری نظام شمسی کا 5واں اور سب سے بڑا سیارہ ہے، جس پر مسلسل گردش کرتے بادل اسے ایک منفرد شباہت دیتے ہیں۔ اپنی جسامت کی وجہ سے یہ آسمان پر سورج، چاند اور زہرہ کے بعد چوتھا روشن ترین فلکی جسم ہے۔ اس کو ٹیلیسکوپ کی مدد کے بغیر بھی بآسانی دیکھا جا سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مشتری کا مشاہدہ زمانہ قدیم سے ہی کیا جاتا رہا ہے۔ 7ویں سے 8ویں صدی قبل مسیح کے بابل میں اس سیارے کو دیوتا مردوک کی علامت سمجھا جاتا تھا، جبکہ قدیم چینی، کورین اور جاپانی سائنسدان مشتری کو ووڈ سٹار کے نام سے جانتے تھے۔ چینی تاریخ دان زائے زیزونگ کے مطابق قدیم چینی ماہر فلکیات گاندی نے 365 قبل مسیح میں مشتری اور اس کے ایک چاند گینیمیڈ کو دریافت کیا تھا۔ قدیم رومنز نے اس سیارے کا نام فلک کے دیوتا جوپیٹر کے نام پر رکھا۔ سائنسی تصانیف میں بکثرت استعمال کی وجہ سے جدید فلکیات میں بھی سیارے کے اس قدیم نام جوپیٹر کو برقرار رکھا گیا ہے۔ ناظرین، جوپیٹر بنیادی طور پر گیسی مادے پر مشتمل ہے، جس کی وجہ سے اس کو گیس جائنٹ بھی کہا جاتا ہے۔ جوپیٹر کی کمیت نظام شمسی کے دیگر تمام سیاروں کی کل کمیت سے بھی 2.5 گنا زیادہ ہے۔ انتہائی بڑا ہونے کے باعث اس کی کشش سورج پر بھی اثر انداز ہوتی ہے۔ جوپیٹر زمین سے بے حد بڑا ہے۔ اس کا حجم 1321 زمینوں کے حجم کے برابر ہے، یعنی یہ زمین سے 318 گنا بڑا ہے۔ اگر خط استوا پر ناپا جائے تو جوپیٹر کا ڈایامیٹر 88,646 میل بنتا ہے۔ اس سیارے کی ایک اور عجیب خاصیت یہ ہے کہ یہ سورج سے جتنی حرارت جذب کرتا ہے، اس سے کہیں گنا زیادہ حرارت خارج کرتا ہے۔ اس عمل کو کیلوین ہیلمولٹز میکانزم کہا جاتا ہے۔ اس عمل کی وجہ سے جوپیٹر 2 سینٹی میٹر سالانہ کی رفتار سے سکڑ رہا ہے۔ سکڑنے کی اس رفتار سے سائنسدانوں نے اندازہ لگایا ہے کہ ماضی بعید میں جوپیٹر اپنی موجودہ جسامت سے 2 گنا بڑا تھا۔ جوپیٹر کا سورج سے اوسط فاصلہ 778 ملین کلومیٹرز ہے اور یہ سورج کے گرد اپنا مدار 11.86 سالوں میں مکمل کرتا ہے۔ بیضوی مدار کے باعث اس کے سورج سے نزدیک ترین اور بعید ترین مقام کے درمیان 75 ملین کلومیٹرز کا فرق آ جاتا ہے۔ جوپیٹر کا محوری خم محض 3.13 ڈگری ہے، جس کی وجہ سے سیارے کے موسم میں کوئی خاص تبدیلی رونما نہیں ہوتی۔ اس کی محوری گردش انتہائی تیز ہے اور یہ نظام شمسی کی تیز ترین محوری گردش ہے۔ یہ محض 10 گھنٹے میں اپنے محور پر ایک چکر مکمل کر لیتا ہے۔ اس تیز گردش کے باعث سیارے پر استوائی ابھار پیدا ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے جوپیٹر بیضوی دکھائی دیتا ہے۔ آئیے ناظرین، اب ہم رنگین بادلوں کی دبیس پرت سے ڈھکے اس گیس جائنٹ کی گہرائیوں کی جانب اپنے سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ سیارہ جوپیٹر ایمونیا کرسٹلز اور ایمونیم ہائیڈروسلفائڈ سے بنے چمکدار بادلوں سے ہمہ وقت ڈھکا رہتا ہے۔ یہ دلکش بادل سیارے کے ٹروپوپاز میں مختلف لیٹیٹیوڈز پر بینڈز کی صورت میں مخالف سمتوں کی جانب مسلسل محو گردش رہتے ہیں۔ بادلوں کے ان بینڈز کے کناروں کے مسلسل ٹکراؤ کے نتیجے میں بڑے بڑے طوفان پیدا ہوتے ہیں، جن کی رفتار 100 میل فی گھنٹہ سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ بادلوں کی یہ پرت 31 میل گہری ہے اور اسے 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، جن کو لوور ڈیک اور تھن کلیئرر ریجن کا نام دیا گیا ہے۔ یہاں پانی سے بنے بادلوں کی باریک تہہ بھی موجود ہے، جن کے ٹکراؤ سے سیارے کی فضا میں شدید آسمانی بجلی پیدا ہوتی ہے۔ یہ بجلی زمین پر پیدا ہونے والی آسمانی بجلی کے مقابلے میں 1000 گنا زیادہ طاقتور ہوتی ہے۔ گیسی سیارہ ہونے کے باعث جوپیٹر کی فضا میں شدید ٹربولنس اور طوفان پیدا ہوتے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ انٹرنیٹ پر موجود جوپیٹر کی تصاویر دیکھیں تو آپ کو تقریباً ہر تصویر میں سیارے کی سطح پر ایک بڑا سرخ دھبا دکھائی دے گا۔ اس کو گریٹ ریڈ اسپاٹ کہا جاتا ہے۔ یہ گریٹ ریڈ اسپاٹ در حقیقت ایک بہت بڑا اینٹی سائیکلونک طوفان ہے، جو کہ صدیوں سے جاری و ساری ہے۔ یہ طوفان سیارہ جوپیٹر کی خط استوا سے 22 ڈگری جنوب کی جانب واقع ہے۔ یہ طوفان اس قدر بڑا ہے کہ اس میں پوری زمین بآسانی سما سکتی ہے۔
2015 के साइंसी डेटा के मुताबिक ग्रेट रेड स्पॉट का रकबा 6,800 मील है। इस तूफान के अलावा भी जुपिटर पर कई तूफान मौजूद हैं। सन 2000 में साइंसदानों ने सफ़ेद रंग का एक और तूफान दरियाफ्त किया जो कि कई तूफानों से मिलकर बना था। इस तूफान को ओवल BA का नाम दिया गया है। ये तूफान ना सिर्फ इंतहाई शिद्दत इख्तियार कर चुका है बल्कि अब इसका रंग भी सफ़ेद से सुर्ख पड़ चुका है। इसके अलावा अप्रैल 2017 में एक और बड़ा तूफान दरियाफ्त किया गया जिसका नाम ग्रेट गोल्डन स्पॉट है। ये तूफान सैयारा जुपिटर के कुतुब शुमाली पर मौजूद है और ये 15,000 मील लंबा और 7,500 मील चौड़ा है। कमियत के एतबार से जुपिटर का एटमॉस्फेयर 75% हाइड्रोजन और 24% हीलियम पर मुश्तमिल है। इसके अलावा मीथेन, आबी बुखारात, इमोनिया, सल्फर, सिलिकॉन, कार्बन, नियॉन और ऑक्सीजन वगैरह ट्रेस अमाउंट्स में मौजूद हैं। जबकि हुजम के एतबार से देखा जाए तो दीगर गैसों के अलावा हाइड्रोजन 79% जबकि हीलियम 10% तक फ़िज़ा में मौजूद हैं। नाज़रीन, जुपिटर मुख्तलिफ़ गैसों का मजमूआ है। इस सैयारे की कोई ठोस सतह नहीं है, यानी अगर आप जुपिटर पर उतरने की कोशिश करें तो आप सैयारे की गहराइयों में गिरते ही चले जाएंगे, हत्ता कि आपको तेज़ तूफ़ान और शदीद फ़िज़ाई दबाव रेज़ा रेज़ा कर देगा। साइंसदानों ने यह अंदाज़ा लगाया है कि जुपिटर का मरकज़ा इंतहाई कसीफ़ है जो कि मुख्तलिफ़ अनासर का मजमूआ है। इस कसीफ़ मरकज़े के गिर्द धाती हाइड्रोजन की दबीज़ तह मौजूद है जो कि सैयारे के रदास का 78% बनती है। जुपिटर की सतह पर हीरों, हीलियम और नियॉन की बारिश होती है। धाती हाइड्रोजन की सतह के ऊपर हाइड्रोजन एटमॉस्फेयर की तह मौजूद है जहाँ हाइड्रोजन गैसी और नीम माया हालत में मौजूद होती है। सैयारे की अंदरूनी साख्त की नौयत की वजह से इन तहों के दरमियान कोई वाज़ेह हद मौजूद नहीं है। जुपिटर की ऊपरी सतह से लेकर 1000 किलोमीटर की गहराई तक अनासिर गैसी हालत में ही होते हैं। गहराई में इजाफे के साथ साथ बतदरीज गैस के दर्जे हरारत और कसाफत में इजाफा होता चला जाता है। सैयारे के मरकज़े की हद के नज़दीक दर्जे हरारत 35,700 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच जाता है, जबकि यहाँ फ़िज़ाई दबाव 3,000 से 4,500 GPa तक होता है। नाज़रीन, जुपिटर की कशिश शकल निज़ाम शमसी की ताकतवर तरीन क़ुव्वत कशिश है। ये ज़मीन की कशिश शकल से 14 गुना ज़्यादा ताकतवर है। इसकी क़ुव्वत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसका दायरा असर या मैग्नेटोस्फीयर सूरज की जानिब से 7 मिलियन किलोमीटर से लेकर सैयारा सैटर्न के मदार तक फैला हुआ है। यह सैयारे से 75 जुपिटर रेडाई के फासले पर सूरज से आने वाली ताबकार शुआओं से टकराता है और किसी ढाल की मानंद जुपिटर को इन ताबकार शुआओं के असरात से महफूज रखता है। इस मैग्नेटोस्फीयर का फैलाव इस कदर है कि जुपिटर के 4 बड़े चांद भी इसके अंदर रहते हुए जुपिटर के गिर्द महवे गर्दिश रहते हैं, जिसकी वजह से ये चांद भी ताबकार शमसी शुआओं से महफूज रहते हैं। जुपिटर के मजमूई तौर पर 69 चांद हैं, जिनमें 4 बड़े चांद भी शामिल हैं। इन बड़े चांदों को गिलियन मून्स कहा जाता है और इनका मुशाहिदा ज़मीनी टेलीस्कोप की मदद से भी बआसानी किया जा सकता है। इनके नाम आयो, यूरोपा, गैनीमीड और कैलिस्टो हैं। गैनीमीड निज़ाम शमसी का सबसे बड़ा चांद है और ये जिसामत में सैयारा मरकरी से भी बड़ा है। इन गिलियन मून्स को गैलीलियो ने 1610 में दरियाफ्त किया था। जुपिटर के 8 चांदों को रेगुलर सैटेलाइट्स कहा जाता है, जबकि बाकी मानदा तमाम चांदों को इर्रेगुलर सैटेलाइट्स कहते हैं। इन छोटे सैटेलाइट्स का रकबा 10 किलोमीटर या इससे भी कम है। इन अजसाम के अलावा जुपिटर के गिर्द छोटी चट्टानों और गर्द से बना एक बारीक रिंग सिस्टम भी मौजूद है, जिसको ज़मीन से वाज़े तौर पर देखना मुमकिन नहीं है। साइंसदानों के मुताबिक निज़ाम शमसी के इब्तदाई दौर में जुपिटर सूरज के काफ़ी करीबी मदार में था। इसकी क़ुव्वत कशिश और जिसामत की वजह से कई बड़े सैयारे, जिनको सुपर अर्थ्स कहा जाता है, तबाही का शिकार हुए। रफ्ता रफ्ता जुपिटर पीछे हटता चला गया, जिससे कई छोटे सैयारों की पैदाइश की राह हमवार हुई, जिनमें हमारी ज़मीन भी शामिल है। निज़ाम शमसी का सबसे बड़ा सैयारा होने की वजह से जुपिटर जदीद फल्कियाती माहिरीन की ख़ुसूसी तवज्जो का मरकज़ है। इसके चक्कर खाते रंगीन बादल और हैरत अंगेज़ चाँद इंसानी जुस्तजू को दावत देते नज़र आते हैं। यही वजह है कि माजी में मुख्तलिफ ममालिक ने कई मिशन जुपिटर की तरफ रवाना किए। इन खलाई मिशन से हासिल होने वाली कीमती मालूमात और तस्वीर ने जुपिटर और इसके चांदों के हवाले से कई हैरत अंगेज़ इंकशाफात किए, जिनमें अहम तरीन जुपिटर के बर्फीले चांद यूरोपा की जामिद सतह के नीचे ऑक्सीजन से भरपूर समंदर की दरियाफ्त है,
जहां आबी हयात की मौजूदगी का कवी इम्कान मौजूद है। इस पुरस्कार चांद यूरोपा और इसके समंदर के बारे में मज़ीद तहकीक के लिए नासा 2022 में यूरोपा क्लिपर नाम का मिशन यूरोपा की जानिब रवाना करेगी, जिससे साइंसदानों को इस पुरस्कार चांद के बारे में अहम मालूमात के हसूल की कवी उम्मीद है। नाज़रीन, ज़मीन से जुपिटर का कम से कम फासला 588 मिलियन किलोमीटर है। तवील फासले और जुपिटर के ताकतवर मैग्नेटोस्फीयर की शदीद ताबकारी के बायस किसी इंसानी मिशन का जुपिटर जाना कतई खारिज इम्कान दिखाई देता है। लिहाजा माहिरीन फल्कियात का जुपिटर पर मज़ीद तहकीकात के लिए रोबोटिक मिशंस पर बड़ी हद तक इन्हिसार रहेगा, जो मुस्तकबिल में भी यकीनन इस हैरत अंगेज़ दुनिया और इसके चांदों के कई मख्फी राज मुनकशिफ करते रहेंगे।